পৃষ্ঠভূমি নেই। আচ্ছা দেখো প্রবন্ধর সার কথা এই দিয়া হয়েছি তোমার মানে পুরা একদম ডিটেল দিয়া হয়েছি। আমি প্রথমে টিকে কাহা বিষয় পড়ি নেবা লেখকଙ୍କ বিষয়ে। লেখকଙ୍କ পরিচয় যেমতি মু প্রত্যেক ভিডিওরে লেখক ইংরাজী যে তোমার ইংলিশ ইনভিটেশন 1 2 না যোটা भी পড়াই মু ইন্ট্রোডকশন দ অথর বা লেখকଙ୍କର পরিচয়টা দিয়ে নি দিয়ে ହେଲା ସବୁ প্রত্যেক ভিডিওরে দিয়া হয়েছি। দেখো ହେଲା লেখকଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣି ନେବା। লেখক হউচନ୍ତି কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। কে? কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। তাଙ୍କ জন্ম হଉଛି 1909। আচ্ছা তুমি 1909 মସିହାର ইতিহাসର ଏକ ঘটଣା মনে কর। কে? আমার যে উৎকল গৌরব না কে না উৎকল মণি গোপবন্ধু দাস সাক্ষী গোপালଠାରେ କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମନେ ରହିଲା ନା। ତ ସେଇ ଇତିହାସର ସେ ବିଷୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ରିଲେଟ କରି ପଢବ ମନେ ରହିଯିବ। 1987 ମସିହା ହେଲା କେତେ 1987 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ କରିଛି। এই সময়ে ভারতর তোমার প্রধানমন্ত্রী থাকি কিয়ে রাজীব গান্ধী। সে তো তাঙ্ক মাঙ্ক মৃত্যু বা অ্যাসাসিনেশন অফ ইন্দিরা গান্ধী 1984 রে হেই যায় 85 86 87 ইয়ে প্রধানমন্ত্রী থাকি কিয়ে রাজীব গান্ধী। সবুঠু ইয়ং প্রধানমন্ত্রী ভারতর সব ইয়ং মানে বুঝপারছো মানে युवा প্রধানমন্ত্রী है ना। কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী সে তাহলে কিয়ে প্রফেসর ছিলে কোন ছিলে প্রফেসর। কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী জনে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী জনে কোন খ্যাতনাম মানে কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইতিহাসকার ও সাহিত্য লেখক। সাহিত্যিক মানে বুঝলো সাহিত্য লেখক। তুমি যেতবে দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন মানে করব কিংবা তুমি সরଳାର୍ଥ যেতবে করব কি ভলিয়া লেখব জানি পারছো ହେଲା। দীর্ঘ উত্তরমূলক কেমতি প্রথম তো কবি পরিচয় তুমକୁ দেবা পাই নি পড়ব ହେଲା। এটি লেখব প্রফেসর কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী হেউচନ୍ତି জনে নিজ ভাষারে কইতাই না নিজ ভাষা লেখব হেউচନ୍ତି জনে খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। প্রাবন্ধিক মধ্য হ্যাঁ কোন প্রাবন্ধিক মধ্য প্রাবন্ধিক ভাবে ওড়িয়া সাহিত্যরে তাঙ্কর স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। সে জনে প্রাবন্ধিক বা লেখক ভাবে আম ওড়িয়া সাহিত্য জগতরে যেমতি তুমি হিন্দির হ্যাঁ হিন্দির যেতবে তুমি যে পড়ব সাহিত্য কিংবা ইংরাজীর যেতবে সাহিত্য পড়ব যেতবে তুমি লিটারেচর যদি মানে আফটার +2 যেতবে তুমি গ্রাজুয়েশন করব যদি তুমি ইংলিশ অনার্স রাখলো তো ইংলিশ অনার্স রে তুমি অনেক মানে কোন সাহিত্যকার বা তুমি যে ইংরাজীর যে লেখক তাঙ্ক বিষয়ে পড়বা পাই পাইব। যেমতি তুমি জন এলিয়ানଙ୍କ বিষয়ে সে বি জনে সাহিত্যকার কইলে চলে হলা মানে তারপরে তুমি যে কিছ ফণীশ্বরনাথ রেণু হ্যাঁ না মু যে পড়িছি যেতবে তুমি ইউপিএসসি র প্রিপারেশন করব সে সময় এই সব তুমি যদি তুমি অপশনাল সাহিত্য রখিছো তাহলে তুমি পড়বা পাই পড়ব। ওড়িয়া বালা তুমি পাইব নাই। আমার ফকির মোহন সেনাপতি হই গলে কবিবর রাধানাথ রায় হই গলে তারপরে যে স্বভাব কবি তোমার যে হলা পল্লী কবি যেতে তোমার যে কবি মানে অছন্তি তাঙ্ক বিষয়ে পড়বা পাই পাইব নাই। সেটি সব হিন্দির কবি ମାନଙ୍କ বিষয়ে পড়বা পাই পাইব। কথা বুঝি পারলো। তো সেই বলিয়া প্রাবন্ধিক ভাবে ওড়িয়া সাহিত্যরে তাঙ্কর স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। কার স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে রে কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। কার? কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব মানে জানিছো ছুয়া মানে ইতিহাস রে মু তুমକୁ পড়াইছাই। প্রথম রে তোমার যে আমি যেতবে হরপ্পা সভ্যতা পড়ুছু বা যেতবে আমি যে সিন্ধু ঘাটি সভ্যতা পড়ুছু সে সময় মু তুমକୁ 1861 মସିହାରେ আমার যে এএসআই আর্কিওলজিক্যাল সর্ভে অফ ইন্ডিয়া যে গঠন হইছি হলা যে রাখাল দাস বানার্জি দয়ারাম সাহানি है ना এই যে আলেকজান্ডার কনিংহাম ওই যে এମାନଙ୍କ বিষয়ে তুমি ମାନଙ୍କୁ পড়াইছিলি তোমার মনে থিব। তো এই যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব মানে প্রাচীন মানে ইতিহাসকু আর প্রত্নতত্ত্বকু ভিত্তি করি মানে তা উপরে থোড়া ডিপেন্ডেন্ট রইছে না হ্যাঁ প্রবন্ধ রচনা করিবারে তাঙ্কর মৌলিকতা সুস্পষ্ট মানে ইতিহাসকু আর প্রত্নতত্ত্বকু মিশাই কিনা সে যে প্রবন্ধ গুড়িক রচনা করছিলে সেতরে তাঙ্কর মৌলিকতা দৃষ্টিগোচর হইথায়। কথা বুঝলো ছুয়া মানে দেখো সুস্পষ্ট প্রফেসর পাণিগ্রাহী কে প্রফেসর কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। প্রফেসর কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী কো সারস্বত সৃষ্টি গুড়িক সারস্বত সৃষ্টি মানে তাঙ্ক দ্বারা লেখা যাইଥିବା প্রবন্ধ গুড়িক है ना তথ্যযুক্ত মানে সেটি তথ্য সম্বলিত থাই। যেমতি কি সে চিন্তা কর সিয়ে যে যেহেতু তাঙ্কর যে প্রবন্ধ গুড়িক রচনা করছন্তি তাঙ্ক প্রবন্ধরে কোন আছে রে ইতিহাস আর সে কোন প্রত্নতত্ত্বକୁ ভিত্তি করে তাঙ্ক প্রবন্ধ রচনা করছন্তি তেণু সেটি তথ্য তো থিব না কিছু ডাটা তো থিব না তথ্য মানে তো তুমি বুঝি পারছো। তারপর দেখো ও বিশ্লেষণাত্মক এবং সে এনালিসিস করিথান্তি প্রত্যেক জিনিসকু তাঙ্ক লেখারে কোন এনালিটিক্যাল থাই বা এনালিসিস থাই। বাস্তবতা ও কল্পনার সমন্বয় কিছু সে বাস্তব জিনিস গুড়াକୁ লেখিথাନ୍ତି এবং কিছু তাঙ্ক কল্পনা
जो तांको मनरे जो गुडा आसीथाय जो कल्पना करथांती सेई जिंस गुडा लिखिथांती कथा बुझी पारलो बुझी पारछो ना लेखि पारबो ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अच्छा कल्पनार समन्वय कृष्णचंद्र प्रबंध को अधिक सुखपाठ्य करिछि तांको रचित पुस्तक कोन कोन देखो ओडिसार संस्कृति कोन लिखिछंती ओडिसार संस्कृति तो माने जानिछो प्रत्येक समाज रो गुटे संस्कृति अछि हला जो तुम आम जो आदिवासी भाई भौणी माने अछंती तांको तुमानकर गुटे संस्कृति अछि जो माने तुमे जदी रूसिया को जीवो तांकर निजस्व संस्कृति अछि अमेरिका को जीवो तांकर संस्कृति अछि आम भारत रो निजस्व संस्कृति अछि जेते बेले देखो ओडिसा रो संस्कृति कोले बुझी गलो ओ इतिहास रे जाजपुर हला जानिछो हम जो जिल्ला अछि 30 टी ओडिसा रो हला सेति मध्ये जाजपुर गोटे हला बुझलो सरल साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र सरल साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र माने कि चित्र दैछन्ती हला भारतीय प्रत्नतत्व है ना कोन इंडियन आर्कोलॉजी इतिहास और किंवदंती ताको लेखा गुडी को एगुडा सब कोन सरल साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र भारतीय प्रत्नतत्व तापरे ओडिसा रो संस्कृति इतिहास रे जाजपुर तापरे इतिहास और किंवदंती प्रबंध मानस अच्छा सीए पचारिबो जे तुमर ए जो ए विषयटी अछि पुष्पपुर रे वर्षा वरण ए विषयटी कौठु आसीची प्रबंध मानस मन रहिला आमे गतकाल जेति बडपण पढलु किबा आमे जो तपस्विनी रो पत्र पढनु को विषय आसी से पचारिची से बढिया से पचारि पारे प्रबंध मानस ओ तांकर गवेषणा निबंध आर्कोलॉजिकल रिमेन्स तांकर गवेषणा माने रिसर्च करी गुटे पुस्तक लिखिथिले से पुस्तक को कोन कहा गला आर्कोलॉजिकल रिमेन्स माने जानिछो न छुआ माने अवशेष रिमेन्स माने कोन अवशेष जो तुमर कि तो जेमति भाबो हरप्पा सभ्यता थिला हरप्पा सभ्यता जेते बेले लोप पाई गला माने कोन जेते बेले हरप्पा सभ्यता डिक्लाइन ही गला सेही समय रे तुमर जो 1921 मसिया 22 मसिया मु तुमन पढ़े गई राखालदास बानर्जी दयाराम साहानी है ना ताबरे अलेक्जेंडर कोनिमो एएसआई रो जो चेयरमैन थिले कोने हमें कहि परबा तांकू है ना तो से तांको पुस्तक गुटे लिखितोनी कोन आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर्ट भुवनेश्वर है ना कोन आर्ट भुवनेश्वर ताबरे एवं आत्मजीवनी तांकर आत्मजीवनी माने जानिछो ना बायोग्राफी जाको हम कहू बायोग्राफी मो समय रो ओडिसा तांकर आत्मजीवनी कोन मो समय रो ओडिसा उच्च कोटिर सारस्वत सृष्टि एई सब पुस्तक से कोन करछंती लिखिछंती बुझि पारल कि ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठार जन्म करछंती बेसी दुरियार लोक नाही तो माने समस्त मयूरभंज रो तो माने खिचिंग भी देखिछो मा तारिन को पीठ अछि है ना जदी केबे सुजोग मिले किबा जदी जाइछो तार तो बहुत भलो हला ना मु जीवी करी जाई ही पारि नै छोट बेले बोधे कि केबे जाइतिली आ बड़ कि ना जाई ही पारि नै है ना देखो जते पर्यंत भगवान तुमको डाकबे नै सेते पर्यंत तुमे जाई पारबो नै चिंता करो वर्तमान समय मु सेतकी अबल हे जाई कि मु पुरी भी जाई पारबी किंतु चिंता करो भगवान को डाक जेते पर्यंत पहुंची नै सेते पर्यंत जाई पारबो नै मां को पाखु देखो केते दिन जीवी जाई ही पारि नै हला एटा केते दुरिया रे खिचिंग को ना अल्प बाटो माने शीघ्र ही पहुंची जिबा कले चली ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले ताले से आम जिल्लार लोक है ना कोडिका मयूरभंज प्रोफेसर पाणिग्राही भारत सरकार को द्वारा पद्मश्री उपाधि तुमे सिविलियन अवार्ड जानिछु छ माने चारिटी सिविलियन अवार्ड अछि प्रथम होछि तोर कोन भारत रत्न पढिछो केते मसिया रे आरंभ होछि भारत रत्न 1954 मी बारंबार ए दिन सुरा कहे सेकंड रे अछि तुमर पद्म विभूषण तापरे पद्म भूषण तापरे पद्म श्री प्रत्येक वर्ष तुमर जनवरी 26 रे डिक्लेयर करा जाए कि को मान को पद्मश्री को मान को पद्म भूषण को मान को पद्म विभूषण आ तुमर भारत रत्न तो डिक्लेयर करा जाय नै ए जो तुमर पद्मभूषण एवं पद्मश्री डिक्लेयर करा जाय छी है ना ए थोर जो मान को मिली छी कथा बुझि पारलो देखो मो तबरे एटा मो समय ओडिसा पई ओडिया साहित्य एकेडमी माने सबठारु बड़ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाउतबा बड़ पुरस्कार कोटा ओडिया साहित्य एकेडमी पुरी सरल साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया जाय जानि पारलो हला सरल साहित्य पुरस्कार पाइछंती के प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर रे वर्षावरण विषय में एठी के जानि लेबा ब्रीफली एठी हमें जानि बोले सेपटे हमें भलो भाबरे बुझि पारबा हला ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जने भारतीयवादी प्राबंधिक कोन रे ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जने भारतीयवादी प्राबंधिक हला ये जने कोन भारतीयवादी प्राबंधिक साहित्य रे वर्षावरण एक सुप्राचीन परंपरा
से कहते जे साहित्य रे वर्षावरण एक कौन सुप्राचीन परंपरा। देख कवि तुम्हें जेतेबेले मु तुमको डफोडिल्स पढेछि इंग्लिश रे तो मने थो यूट्यूब रे हमें मध्ये अपलोड करछु। डफोडिल्स जेतेबेले मु तुमको पढेछि मु कहि छै कवि के विलियम वर्ड्सवर्थ भूली जाउ जो एते शीघ्र तुमे माने विलियम वर्ड्सवर्थ सी जेतेबेले गुटे लेक बा हृद कूल को जाइथांती सी हजार हजार माने लक्ष लक्ष कोन देखिबा पांती सी डफोडिल्स फूल गुली को देखिबा पई पांती। एवं जेतेबेले से घर को फेरी आसंती कोन से पुस्तक सेठी लिखि देले ना ना से जेतेबेले घर को फेरी आसंती से जेतेबेले सुई थांती तांको से तांको आखी रे झलक उठुताय हजार हजार डफोडिल्स फूल हैना। कवि एमती से जोठी बसथिबे आमे मु तुमको एमती ट्यूशन पढाउछि जदी जने कवि से देखिले केमती पढा होउछि से जानता सब किछि माने से वर्णना कर देबा हमसे बुझि पाछो तो। देखो साहित्य रे वर्षावरण एक सुप्राचीन परंपरा तारे साहित्य रे कोन वर्षावरण एक सुप्राचीन परंपरा। महाकवि कालिदास जानिछो इतिहास रे तुमको पढे छै मालविका अग्निमित्र अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशीय है ना ए सब पुस्तक कहा द्वारा लिखाई छी कालिदास। अच्छा से जदी पचारिबो कालिदास को जुगर कवि बा कालिदास कहा दरबारी कवि थिले तुमन को इतिहास रे भी पढे छै के गुप्त वंशर कहा समय रे थिले सिए हां तो गुप्त वंश दी कहा समय रे थिले चंद्रगुप्त द्वितीय ना कहा समय रे थिले चंद्रगुप्त हैं मालविका अग्निमित्र लिखुचंती कहा विक्रमादित्य पुस्तक रे दिया जाय से विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय बोली कहा जाय कथा बुझलो तांको गुटे उपाधि निथिले। देखो महाकवि कालिदास वर्षा को दूत करी प्रणयिनी निकट को पठाइछंती ताले ए जो पुष्पपुर रे वर्षावरण एक कोन सुप्राचीन परंपरा। जेमती महाकवि कालिदास जो प्रणयिनी माने कोन प्रेमिका निकट को वर्षा को दूत करी पठाइछंती हैला सेही भरिया लेखक एठारे के प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही निज जन्म माटी निज मातृभूमि माने भारत को हम मातृभूमि कहबा निज जन्म माटी ओडिसा को से माने ओडिसा रो गुण गान करिबा पई पठेइचंती बुझि पारलो देखि पारबो ना ए बुझिया मने करके लिख पारबो मु जहा कहूची तुमे माने गुटे गुटे मने करके लिखबा पई चेष्टा करबो होला। देखो किछि किछि एक्स्ट्रा कथा कहूची मु सेटा दरकार नले एक्सप्लेनेशन हेई पारबो ही नाही बुझि पारलो। देखो कोरी प्रणयिनी को पठाइछन बुझि पारलो ना रे के पठाइछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही काकू पठाइछंती वर्षा को कोन करबा पई निज जन्म माटी रो गुण गान निज जन्म माटी रो कोन प्रशंसा करबा पई एवं प्रशंसा करिछंती सिए हैला। प्राबंधिक के कृष्णचंद्र पाणिग्राही सेही परंपरा को अनुसरण करी वर्षा को जन्मभूमि रो गौरव गान करबा पई व्यवहार करिछंती बा वर्षा को पठाइछंती। सुजला सफला शस्य श्यामला मने रखबो शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे सुजला सफला शस्य श्यामला उत्कल भूमि रो गौरव नहीं हो गौरवा बह अतीत अवहेलित वर्तमान विषय। देखो अतीत रे जो ये गौरव थिला हैला माने उत्कल रे माने आमी जेतो वार्ता कविता पढुचु हैला ना माने उत्कल रो गुटे निजस्व परिचय थिला। तुमे चिंता करो जो हमर चंद्रगुप्त मौर्य हैना जो मौर्य डायनास्टी रो सियो माने कोठी बिहार वर्तमान रो बिहार पाटना हैला ना सेतो मगध नाम थिला सी ओडिसा को कोन जय करबा पई चाहुतिले मात्र सी ओडिसा को जय करि पारि नथिले तांको पुत्र बिंबिसार ना बिंदुसार नॉट बिंबिसार से हरिय वंश डायनास्टी है ना डायनास्टी रो से शासक बिंदुसार सीए आसले कोडी को सीए ओडिसा को जय करबा पई चाहुतिले सीए पाले नै किंतु सम्राट अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य को नाती एवं बिंदुसार को पुत्र सम्राट अशोक सीए ने तो तुमको इतिहास बहि रे पढे 261 बीसी रे से समय रे कलिंगर शासक किए थिले सेतबे हमर कलिंग को देखो कलिंग को जाउतला कोन को जाउतला ओडिसा को कोन दिसला कलिंग को जाउतला है ना किए शासन करथिले ता विषय रे मेंशन नाही है ना मेंशन अछि कि नाही। देखो करिबा पई व्यवहार करछंती सुजला सफला सत्य श्यामला उत्कल भूमि रो गौरव बाह अतीत ओ अवहेलित वर्तमान विषय उल्लेख करी पूर्वर सेही गौरव फेराई आनिबा लागि से प्रेरणा प्रदान करछंती कि एक कवि ये जो प्रबंध माध्यम रे हला से प्रबंध माध्यम रे उत्कल रो बा उत्कल माटी रो बा नाको जन्म माटी रो से अच्छा तुम मन रे तो प्रश्न आस्तुबो जे सर ताले एठारे प्राबंधिक अछंती कोठी पाटना रे अछंती कोठी अछंती बिहार से अवस्थान करछंती ए समय एवं से वर्षा को जेते देखिचंती से जो कोन झरका माध्यम रे से ई सब लेखुचंती सेते बुझि पालो तो देखो प्रेरणा प्रदान करछंती उक्त प्रबंध मानस पुस्तक संगीत मु तुमको ऊपरे ही कहि देथिली तांको आत्मजीवनी कोन मो समय रे ओडिसा कृष्णचंद्र पाणिग्राही को आत्मजीवनी कोन मो समय रे ओडिसा कृष्णचंद्र पाणिग्राही को आत्मजीवनी सब विषय को भलो भाबरे पढि दैछो एग्जाम पई पूरा रेडी तो रेडी रो हला ये तो ओडिया प्रत्येक विषय रे अवल हेबा दरकार इंग्लिश
तुम जो हिस्ट्री जेहेतु तुम आर्ट्स छुआ है ना तेणुक सब आ साइंस छुआ भी साइंस छुआ मान तो ओडिया तो दरकार ही दरकार है ना देख संग्रहित तो आम लेखकर परिचय जानीगलु आम मुख्य विषय वस्तु पढ़ा देख कौन कह है पुष्पपुर वर्षावरण लेखक होती किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही स्वागत बारिबाह स्वागत तोर स्निग्ध कज्जल कांति आज पुष्पपुर नेत्र सब सृष्टि करिछि लेखक बा प्राबंधिक किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन करछंती देखो पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंध जो प्राबंधिक है कृष्णचंद्र पाणिग्राही को जो प्रबंध मानस संकलनरू अन्यतम एक प्रबंध एटा प्राबंधिक कौन करछंती देखो मेघ को संबोधन करछंती कौन करछंती संबोधन स्वागत बारिबा माने कौन संबोधन करबा देखो कृष्णचंद्र पाणिग्राही जो प्राबंधिक है ना से मेघ को कौन करछंती संबोधन करछंती मेघर अपरूप शोभा को सूचित करी माने स्वागत तोर स्निग्ध कजल कांति एटा मेघर अपरूप शोभा माने तुमने देखिथिबो जेतेबेले मेघ सृष्टि होता है जेतेबेले वर्षा हवा पई प्रस्तुत होता है ना देखो चारियाडे कला बादल छाई जाय ए जाला मेघर अपरूप मेघ जो वर्षा हेबा पूर्वरु जो मेघ निजको प्रस्तुत करे ताकू से प्रथम वर्णना करछंती कथा बुझि पारछो मेघर अपरूप शोभा को सूचित करी ओडिसा को जाई मेघ जेपरी निदाघ दाउरु रक्षा करिवो निदाघ दाउ माने जानछो ना छुआ खरा एबे जो प्रबल खरा होउची है ना निदाघ दाउरु रक्षा करिवो सेति पई दूत भली ताकू प्रेरण करिसंती के प्रेरण करछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही ताको उपाधिटा को हमें भूली गलु प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही है ना से केते कष्ट करते प्रोफेसर उपाधि पाइथिबे हला हमें भूली जाउछु आज पुष्पपुर नेत्र सब सृष्टि करिछि प्रसाद बातायन पथरे तोर आगमनर शत शुभ शंख बाजी उठुची प्रासाद माने दीटा अछि प्रतिशब्द प्रसाद प्रासाद गुटे प्रसाद होची अरे बोका कोन भगो आ गुटे प्रसाद होची अंतालिका हैना खाली हम सावित्री जेमि खाइते बुझे से बढ़िया खाइबा कले हे जीवो देखो तो एटा कोन गला सेति पई दूत बुली ताकू बेण करछथि प्राबंधिक पुष्पपुर अवस्थान करूथिबा समय रे नव मेघर होईची आगमन प्राबंधिक पुष्पपुर सेते बेलकार कोन पटना हैला वर्तमान कोन पटना हैला बिहार सेही समय रे सेति कोन करछथि सेति अवस्थान करछथि सेही समय रे से देखिबा पई पाइछथि झरका माध्यम रे जे वर्षार आगमन होउची बुझि पारलो ना अच्छा दूरबंधु बहुदिन परे तोर शुभागमन आजि मंगलकर ओ मधुमय होई उठिछि तोर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव ओ श्यामल होई उठिबो हला अच्छा तुमे को छुआ माने जेते बेले वर्षा हुए चारियाडे सबुज कोन पई घास फूल फळ चारियाडे पुनी आमे धान चाष करताउ चारियाडे केमति देखे जाय शस्य श्यामल चारियाडे पूरा सबुज आउ वर्तमान ई खरा दिन समर समय रे चारियाडे टांगरा हुई देखा जाए कि तुमको चारियाडे सुंदरता देखा जाए गछर पत्र झड़ी जाइतिबो गछरे पत्र नथिबो किंतु वर्षा ऋतु रे माने नई नाळ नदी सब भरी जाइतिबो पूरा केते सुंदर खाली वर्षा हेले हमको कातर लागे हैना किछि किछि लोकन को कातर लागे हैना कारण कोन हमें घर बाहरी पारु प्रॉब्लम ता एटा काम होई पारे देखो तो प्राबंधिक पुष्पपुर अवस्थान करथवा समय पुष्पपुर कोटा कहली बिहार हैना वर्तमान समय रे नव मेघर होईची आगमन मेघ को देखि प्राबंधिक मन रे देखा देछि उत्फुल्लित भाव माने ताको पूरा एकदम खुशी हे जंदी कहउछथि वर्षा आसुची आ हैला ना वर्षा आसुची तेनु मेघर गति क्रमशः ओडिसा अभिमुखे गले से देखबा पई पाइछथि बिहार ऊपर अछि भारत मानचित्र देखिछो ता तळपु तो झारखंड वर्तमान अछि ता तळपु ओडिसा अछि तेनु वर्षा को से देखबा पई पाइछथि जे से वर्षा को पडे आसुची रे ओडिसा को आसी कोपडे आसी ओडिसा को आसी मेघ को देखि प्राबंधिक मन रे देखा देछि उत्फुल्लित भाव तेनु मेघर गति क्रमशः ओडिसा अभिमुखे गले तरे ओडिसा हेबो सबुज और शस्य श्यामल जदि ओडिसा को मेघ आसे बा वर्षा ओडिसा रे हुए ताले ओडिसा केमथि हेबो जो सबुज और शस्य श्यामल हेबो सेही आशा मन रे से प्रतिपोषण करछन्ती मन रे से आशा धरछन्ती बुझि पालो हैला देखो मु सब बेले बुझि पालो समस्त को पचारे हैला एटी YouTube चलीछि तथापि बुझि पालो तो देखो तो मधुमय होइछि तोर स्पर्श रे पुष्पपुर अचिरे सजीव ओ श्यामल होई उठिबो बोली किना लेखक मत पोषण करछन्ती बा तांको मन रे धारणा सृष्टि बारिद मु सुनिछि जे इतिहास रो केउ अनाम जुगरे विताड़ित विरोही पक्षीटिए हैना नै जक्षटिए रे पक्षीटिए कहू सॉरी गलत बोल देली पुष्प अर्घरे तते पूजा करी ओळका पुरी रे प्रिया पाशकुता हस्तरे उदंत उठाई थिला बुझो कोन कहूची बुझौची देखो
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିଲୁ ହେଲା ନା, କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମେଘର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଉଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି କବିଙ୍କ ନୟନ ମନକୁ କରିଛି ବିଭୋର। ହେଲା, ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି କବିଙ୍କ ମନକୁ ମାନେ କି ଖୁସି କରିଛି ହେଲା ନା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୟନ ମନକୁ କରିଛି କଣ? ବିଭୋର। ହେଲା, ସେ ବାତାୟନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି, ବାତାୟନ ଝରକା ହେଲା, ବାତାୟନ କଣ? ଝରକା। ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିଛନ୍ତି। ତାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଭ ଆଗମନ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ? ମେଘ ବିଜୁଳି ଚମକେ କି ଚମକେ ନାହିଁ? ଚମକେ ନା। ବିଜୁଳି କଣ କରେ? ଚମକେ। ଘଡଘଡି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହୁଏ ନା। ତାକୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା। ଦେଖ, ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ପ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ସେ ଦୂତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି, ସେ ମେଘକୁ ଏଠାରେ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଦୂତ ବନ୍ଧୁ। ତାର ଶୁଭାଗମନରେ ପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳକର। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ପରିବେଶ, ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୁମକୁ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳକର ହବ କି ନାହିଁ? ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ବା କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବର୍ଷା, ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ହେଲା ନା, ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସକୁ ହେଲା, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ତାର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଜୀବନ୍ତ ଓ ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କବି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିହାରରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ସମୟରେ ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପପୁର ଯୋଉଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘନ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ମେଘକୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଦେଖ, କାଲି ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ନୁହେଁ? এই ভ্রম্যমান উদাসীন ধারণা ব্যক্তি বিশেষরে লাভ ক্ষেত্রে বিচলিত হুয়ে না। মাত্র যে বায়ু সলিল আলোক উত্তাপ পাই সে জীবমানঙ্কর বাসভূমি হয়েছি, সেটির গোটিয়ে উণা হেলে কোণ সে আউ বাসভূমি হই রহিপারিব? জল ভাবরে উৎকଳରେ আজি হাহাকার পড়িছি। বুঝেইবি হেলা, জল ভাবরে কোণ? উৎকଳରେ আজি হাহাকার হয়ে পড়িছি। এ দিন অশ্রু অর্ঘ্যরে মানস কমল অর্পণ করি ততে মু কাতরে কহুছি পুষ্পপুরের সকর্ম সারি উৎকল পথরে গতি করিবু। কোণ কହୁଛନ୍ତି? দেখো কহে না, মানে কবি কে প্রাবন্ধিক রে, কবি কবি প্রাবন্ধিক ହେଲା। মেঘর অপরূপ কান্তিକୁ দেখি কবিଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ହେଲା। ମହାକବି କାଳିଦାସ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପ୍ରଣୟିନୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାକବି କାଳିଦାସ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ନିକଟକୁ, ମାନେ ମହାକବି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା ନିକଟକୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି କାହା? ବର୍ଷାକୁ ବା ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ଷାକୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିସାରିଲି ହେଲା। ସୁଜଳା ସଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗୌରବବାହ ଅତୀତ ଓ ଅବହେଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କରି ପୂର୍ବର ସେହି ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ। ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କିଏ ବଡ? ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୁଁ ଏକା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଆମେ 15 ଜଣ, ମାନେ ମୁଁ ଏକା ହେଲେ ମୁଁ ମୋଠୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ହବ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ତୁମେ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ 15 ଜଣ ସେଠି ଛୋଟ ପାଣି ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବେ, ତାହେଲେ କୁହ ମୁଁ ଏକା ବଡ ନା ସେଇ 15 ଜଣ ଯାକୁ ବଡ ତୁମ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ବଡ ତୁମ ପାଇଁ ସେ 15 ଜଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢୁ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ? ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ। ମନେ ରଖିଲ। ଦେଖ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବିରୋହୀ ଯକ୍ଷ ପାଇଁ ଯଦି ବାରିଦ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲା, ଶୁଣ, ଲେଖକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଲେଖକ ଏମିତି କହିଦେଉଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବିରୋହୀ ଯକ୍ଷ ପାଇଁ ଇଏ ମାନେ ଯୋଉ କାଳିଦାସ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟିନୀ ନିକଟକୁ ବା ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା ନିକଟକୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ହେଲା କି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲୁ, କାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ବାରିଦ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲା ହେଲା, ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ ଆସୁଛି, ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ମେଘ କାହିଁକି ନିଧାଗ ତୃଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଇ ପାରିଲ, ବର୍ଷାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖକ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିଲ, ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ପଢେଇଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ହେ ନା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳ ଅଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ହାହାକାର ହେଉଛି। ଜଳ ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳ ହାହାକାର ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ, ଚିନ୍ତା କର ତଥାପି ଆମେ ଜଳ ଅଭାବରେ, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ନା। ଦେଖ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳ ଅଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ହାହାକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଅତି ବିନୟ ସହକାରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ହେଲା ମାନେ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ହେଲା ଫୁଲ ତାପରେ ଫୁଲ ଏବଂ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି, ହେଲା ଅର୍ପଣ କରି କାତର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପପୁରରୁ ଉତ୍କଳକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାତର ଭାବ ଦେଖିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ରେ ବାରିଗହ ତୁ ଟିକେ ମୋ ଉତ୍କଳକୁ ଯାଇ ମୋ ଉତ୍କଳକୁ ଯଦି ନିଜ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ନ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲା ମୋ ଉତ୍କଳବାସୀ ଯୋଉ ତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବନ୍ଦ କରିଥାଉ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ବା ଶରୀର ହୋଇ ତହ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହେଲା ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିର ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ, ଧୂମ ମାନେ କଣ? ଧୂଆଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ମାନେ କଣ? ଆଲୁଅ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତହ ସହ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ସହିତ ମିଶି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନା, କାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ, ମାନେ ଯୋଉ ବାତାୟନ ମାନେ କଣ ରେ? ବାୟୁ, ହେଲା ବାୟୁ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିର ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି, ମାନେ କାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଲେଖକ ନାହିଁ, କବି ବି ନାହିଁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେଇ ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା? ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା, ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ବିନା ବି, ବା ମୁଁ ତତେ ଯଦି ମୋର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ରାସ୍ତା ନ ଦେଖେଇଲି ତଥାପି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କୋଉଟା ମୋର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଭାରତର ସାରଭୂତା, ହେଲା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ କୋଉଟା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବୋଲି, ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଧୂମ, ଧୂମ ମାନେ କଣ? ଧୂଆଁ, ହେଲା ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ମାନେ କଣ? ଆଲୁଅ ଓ ବା ସଲିଳ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବାରିଦକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଖାଲିରେ ମୁଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଠୁଙ୍ଗାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହେଲା ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି, ସ୍ଲୋ ହବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କି କରିବି, ମୋର ହେବିଟି ସେତିକି ସ୍ପିଡ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା ଆଉ ସ୍ପିଡ ହିଁ ମୁଁ ପଢିପାରିବି। ଦେଖ ତଥାପି ମେଘକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତର ସାରଭୂତା, ମନେ ରଖ, ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ତଥାପି ଇଏ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ହେଲା ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକଳ ବନରେ ବିଷଭୀତ ମହୋଦଧିରେ ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। କିଏ? ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ପଢେଇବା ସେଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି, ହେଲା ଏଟା ତ ମୁଁ ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି, ହେଲା ମାନେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ର ଅବସ୍ଥିତି, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଉତ୍କଳକୁ ମାନେ ସେ କବି ନାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, 50 ଥର କବି କହିଥିଲି, ହେଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତେ ଉତ୍କଳକୁ ବା ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟି ବୀର ପ୍ରବସିନୀ, ହେଲା କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ତଟିନୀ ତଟ ମାଳିନୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ସୁଜଳା ସଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ଅଥଚ ଆଦି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଅଖଣ୍ଡିତା ଜଳଦ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳି ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। କାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ
ଅପାଙ୍ଗ ଘନ ଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲାପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଉତ୍କଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସମସ୍ତେ ତୋର ରୂପ ସୁଧା କଣ କରିବେ? ପାନ କରିବେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ତଥାପି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହା ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ମାନେ ଏଠି ଗଛ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବୁ, ତାଳ ଗଛ ହେନା, ତାପରେ ତାମ୍ବୁଳ ଗଛ ଓ ନାରିକେଳ, ନଡ଼ିଆ, ପୁରୀ 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 ବୀଚ ପୁରା একদম নড়িয়া গছরে ভরপুর ଅଛି। ଜାଣିଥିବ ହେଲା ନା, ତୁମେ ଗଞ୍ଜାମ ଯିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା ନା। ମୁଁ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଏରିଆ ହେଲା ନା। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମଟା ହେଲା ନା। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ତାମିଲ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ତାମିଲ ଭାଷା ଟିକେ ଟିକେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ ତାମିଲ ଭାଷା ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ବି ସେଠି ଚାଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଟୁଙ୍ଗାରିଛ, ବୁଝିଛ ତ? ଦେଖ ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହୋଦଧି ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଟରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସଭାରେ ଶୋଭିତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଠାରେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ଗୌରବ, ପୂର୍ବ ମାନେ କି? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଯୋଉ ଗୌରବ ଥିଲା ବା ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ସେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ମାନେ କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ? ଆମର ଉତ୍କଳ ମାନେ ହେଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା, ସରଳା ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଏମାନେ ବୀର ନା ବୀର ନୁହେଁ? ବୀର ବୀରଙ୍ଗନା ମାନେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଟି ବୀର ପ୍ରବସିନୀ, କୋଟି ବୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଉତ୍କଳ ମାଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିଲ? କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଏବଂ ତଟନୀ ତଟ ମାଳିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ହେଲା, ମାନେ ରତ୍ନରେ ପୁରା ଭରପୁର ଉତ୍କଳ ମାଟି। ସୁଜଳା ସଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା। ଦେଖ ସେ ଉତ୍କଳ ମାଟି କେମିତି ଥିଲା ରେ ପୂର୍ବରୁ? ସୁଜଳା, ସଫଳା, ଶସ୍ୟ, ଶ୍ୟାମଳା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପତିତା। ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ହେଲା, ମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅଖଣ୍ଡିତା ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିନା ଅଛି ବୋଲିକିନା କିଏ? ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝୁଛ? ଦେଖ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହ, ଭୁଲ ପଢିଦେଲି। କାବ୍ୟିକ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲା। କି ତ ନିଦ ହଉଛି ନାଇଁ? ନିଦ ଲାଗୁଛି, ହାଇ ମାରୁଛି। ଦେଖ କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ନିଜକୁ ସମାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିଲା ସମୟରେ। ସିଏ ନିଜକୁ ପୁରା ସମାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି ନା। ଦେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଳଦ, ଜଳଦ ଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରେ? ବର୍ଷାକୁ। ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବିଚଳିତ ହବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦଉଛି ତତେ ହେଲା, କୋଟି ବୀର ରସବିନୀ ହେଲା, ତଟିନୀ ତଟ ମାଳିନୀ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ, ତମ୍ବୁଳ ହେଲା, ନାରିକେଳ ଗଛ ଯୋଉ ଦେଖିବୁ ନା, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ସେଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶକୁ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବିବୁ ହେଲା। ଦେଖ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ନାଇଁ ତାପରେ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, କହିଦେଲି ମୁଁ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ଅଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ, ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳି ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ? ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ। କୋଉଠି? ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ। ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନ ଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି, ମାନେ ଯିଏ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିବେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। ଆଜି ତତେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀ, ତୋର ରୂପ ସୁଧା କଣ କରିବ? ପାନ କରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଦେଖ, ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ତୁମ ଏରିଆରେ ବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଉଳର ଭରପୁର ଅଛି। ପଢେଇଛି ମୁଇଁ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଚାଉଳର ଅଭାବ ଥିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିନା ସେ ଚାଉଳର ମହତ୍ଵ ରହିବ। ତୁମ ଘରେ ତ ସେ କଣ ନା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଏ ଆମେ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁ ନା। ଯାହାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଛୁଆ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେ ପଢୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ୟାକେଟ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସୁଇଟର ସବୁ କିଛି ଅଛି,
କ'ଣ ମୁଁ ତାର ମହତ୍ଵ ରଖିବି ନା, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯିଏ କାକରେ ଥରୁଥିବ ଯାହା ଶରୀର ସେ ତାର କେତେ ମହତ୍ଵ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଏ ହେଲା ନା ସିଏ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ଵ ବୁଝେ, ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗେ ସେ ଶୋଷର ମହତ୍ଵ ବୁଝେ, ଯାହାକୁ ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ପାଣିର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ କି ବୁଝିବ? କେବେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଜାଣିଥାଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇନଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ମହତ୍ଵ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବ, ସେଇଟା ହଉଛି କିସ ଜାଣିଛୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଦେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଯାଅ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ, କେବଳ ପାଠଟା ପଢିଲେ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଠର ମହତ୍ଵ ବୁଝ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ରଟି ଦେଲି ଏକ୍ଜାମରେ ଯାଇକିନା ଲେଖିଦେଲି ସରିଗଲା ହେଲା, ପାସ୍ କରିଗଲି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକିନା ଦେଖିବାର ବେଳେ ଗଲାଡୁ ଖମାଡୁ କିଛି ବୁଝି ନଥିବ ହେଲା, ତୁମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନଥିବ, ଆକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିବ, କିଛି ଫାଇଦା ହବ କି ନାଇଁ? ବୁଝ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଜଳଦ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ନା କବି? କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ଷାକୁ। ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ। ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ହେଲା। ମାନେ ଉତ୍କଳ ତ ଜାଣିଛ ଓଡିଶା ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହେଇକିନା ରହିଛି। ଟଙ୍କିଳ ମାନେ କ'ଣ ରେ କେମିତି ମାନେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ହେଲା, ଟଙ୍କିଳ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ। ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅନୁର୍ବର ଉଚ୍ଚାବଚ ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କ ସେଦ ସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଚ୍ଛା ନରନାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଝାଳରେ ସେମାନେ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବେ ହେଲା, ଭିଜି ଯାଇଥିବେ କି ନାଇଁ? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଥିବ। ଯୋଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ? ଝାଉଁଥିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଥରେ ବୁଝେଇବି, ଟିକେ ଏଇଟା ବୁଝେଇକି ଯାଉଛି। ରୋଗଶଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କର ମନ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ କଥା କହିଦେଇଛି ନା, ଜଣେ କୃଷକର ଯୋଉ ଧାନ ବିଲ ହଉଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କଥା ବୁଝୁଛ ନା? ଏଠାରେ କହୁଛି ଦେଖ ରୋଗଶଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି, ମାନେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଧାନ କ୍ଷେତ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ରେ? ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଧାନ କ୍ଷେତ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ? ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବ ସେଇ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଦେଖେ ତା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ ନାହିଁ କି? ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ରୋଗଶଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମା ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, সেই ସମୟରେ ଆମ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ କି ନାହିଁ? କାନ୍ଦି ଉଠେ ନା? ରୋଗଶଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ। ଶାଢ଼ୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ ହେଲା ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ସେହିପରି ଥରି ଉଠୁଥିବ। ବନବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି, ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉତ୍କଳ ବାସୀଙ୍କର କ'ଣ? ବନ ମାନେ ବାସଭୂମି ହେଲା। ତେଣୁ ବାସଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତୁ, ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବନବାସୀ ମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ, ସହଜରେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋପଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଶୁଣି, ମାନେ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଛେଳିଟିଏ ଅଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଢାଟିଏ ଅଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ବଳଦଟିଏ ଅଛି। ଠଳ 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 ଏଇଭଳିଆ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ, ଶୁଣିପାରିଲ? ଦେଖ ଗୋପଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଶୁଣି ହେଲା, କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭୂତ ଧୂମ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଛୁଆମାନେ କୁହ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଧୂଆଁ କୁହୁଡ଼ିକିନା ଉଠେ କି ନାଇଁ ଉଠେ? ଦେଖିଥିବ ତ এটা মানে কবি বা প্রাবন্ধিক এଠାରେ কোন বর্ণনা କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତତେ ଭ୍ରମ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯଦି ତତେ ଭ୍ରମ ହେବ ତାହେଲେ ତୁ ମୋର ଉତ୍କଳକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରବୁ ବା ସେ ଯୋଉ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରବୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗ୍ରାମ ସୀମା, ବୁଝିପାରିଲ? ଅଥବା ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହଟିଏ ତ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନରନାରୀ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ? ସେମାନେ କଣ, କିଏ ଯାଇଥିବ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଏ ଯାଉଥିବ ପାହାଡକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି ନା, ଲାଇନ ହେଇକିନା ଯାଉଥିବେ, ଯାଆନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ମାନେ କଣ ରେ, ଛୋଟିଆ ନେରୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, କଣ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହଟିଏ ତ ଆଖିରେ ପଡିଯିବ। ପ୍ରବାହ ମାନେ କଣ, ମାନେ ନଦୀ ଭଳିଆ ବହୁଛନ୍ତି କି ନା, ପ୍ରବାହ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ନା ଖାଲିରେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ତ ଆଖିରେ ପଡିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଲିଭି ଯାଇଛି ଯେ କଣ ଏଟା, କଣ ଥିଲା, ଅଗ୍ରସର, ଅଗ୍ରସର ନବ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ବେଣୁସନରେ, ମାନେ ବେଣୁସର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ, ଜାଣିଥିବ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି ହେଲା, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ। ବେଣୁସନରେ ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଜର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବନବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ କି ଗୌରବ, ମାନେ ବନବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ ଲେଖକ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିବେ ନିର୍ଜର ପରି, କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ନବଘନ, ପୁଣି ଏଠି ଦେଖ କାହାକୁ ନବଘନ ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରାଯାଉଛି, ଜଳଦ। ଜଳଦ କିଏ, ବର୍ଷା। ନବଘନ, ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀ ମାନେ କୁଞ୍ଜି ହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଜି ହଂସୀ ଟା ଦେଖିଛ, କୁଜି ହଂସ ଦେଖିଛ, ହଂସ କେମିତି ଚାଲେ ହେଲା, ମାନେ କୁଜି ହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଥପ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିନା ଚାଲିବ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିନେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କିମ୍ବା ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଦ ପିଇକିନା ଯେମିତି ସେଇ ମାତିକିନା ଚାଲିବ ସେ ଭଳିଆ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁସୁମ କମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତ ବଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ଅଳତା ବଳି ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ବନବାସୀ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଣ କେମିତି ବିତାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିକିନା ହେଲା। ଦେଖ, କିମ୍ବା ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା, କଣ ଜବାଧର ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝେଇବି ହେଲା। ଦେଖ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁ ଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ସଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା, ସରୁ ରାସ୍ତା, ବନ୍ଧୁର ମାନେ କଣ, କର୍କଶରେ ମାନେ ଖଦଡିଆ ହେଲା, ପାହାଡ ପର୍ବତ ରାସ୍ତା କଣ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ ପୁରା একদম ମାର୍ବଲ ପଡିଥିବା ରାସ୍ତା ମିଳିବ କି ନା। ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗତି ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି, ପୁରା ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଥିବେ ହେଲା ନା, କରି ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଝରଣା ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାତିର କରେ କି ପାଣିର ତାର ଧର୍ମ କଣ, ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଛୁ ଆମେ ହେଲା। ଦେଖ, ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ, ତୋର ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ମିତ୍ର ହେଲା। ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତ ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଶକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ତତେ ଡରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ତୁ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଚମକେଇବୁ, ତୁ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ କରିବୁ, ଘଡଘଡି ମାରିବୁ ହେଲା, ତୋ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେମିତି ମାନେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସେ ଦେଖିବ ନାରୀ ମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଯଦି ପୁତ୍ର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ କି କେହି ଥିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ, କିମ୍ବା କେହି ଥିବେ, ମା ଥିବେ, ବାପା ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତତେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। ବର୍ଷା ପଡୁଥିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବେ ହେଲା। ପୁଣି ସେଇଠି ପୁଣି ଗୀତ ସଭା ପାଉଥିବ, ଗୀତ ପୁଣି ଗାଉଥିବେ। ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି ଗୁଡାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛୁଆ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପହଁରା ଜାଣିଛ ନା ହେଲା, ହଁ ନା, ସେ ବଜାର ଛୁଆ ଯେମିତି ପହଁରା ଜାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବୁଡିକିରି ମର ହେଲା। ଆରେ ତୁମେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବ ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଏଟାକୁ ଶିଖିବ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କିସ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇବେ, କେଉଁଠି ଶିଖିବେ? ମା ବାପାକୁ ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପହଁରିବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର। କାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କେତେବେଳେ କିସ ହେଲା ନା, ଶିଖିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ହେଲା, ଯୋଉ ନୋଏଡାରେ, ସିଏ ଯଦି ସେ ପିଲା ପହଁରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ଗତ ଥର ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ପାଣି ପଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ପହଁରିବା ପାଇଁ କେରଳର ଯୋଉ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କେରଳର ଯୋଉ ମାନେ ଜଣେ ପିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରି ପାରିଲାନି, ସେ ବୁଡିକିନା ମରିଗଲେ। ପହଁରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଡିକିନା ମରତେ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତ ଶିଖବା କଥା।
ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ୍ ତତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ହେଲା ଦେଖ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ କହୁଛି ଏଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତୁମେ? ଆକୁ ଦେଖ, ଜଳଦ ତୁ କଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀ ମାନେ ତୋର ଛଡା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ତତେ ହିଁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳଦକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଳଦକୁ ଇଏ ଜଳଦ କରି କିଏ ବର୍ଷାକୁ ପୁନର୍ବାର ଇଏ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ବନବାସୀ ମାନେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତତେ ହିଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ଉଦର ମାନେ ଜାଣିଛ ତ ପେଟ, ହେଲା ମାନେ ଏମାନେ କଣ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଧନରେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ବୁଝଛ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ନିରୋଗ ରହିବା, ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଦିନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଣେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥାଉ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ପଟେ ସେ ପଇସା ସବୁ ଗଳିଯିବ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାଉ ସେ ତାର ପଇସା ସେଇପଟେ ଗଳିକିନା ପଳେଇବ। ହେଲା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ, ଆଚ୍ଛା ନିର୍ମଳ ମାନେ କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଶକୁ ଦିନେ ଆସିବ। କାହା ପାଶକୁ ଆସିବ? ବନବାସୀ ନିକଟକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଏଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ତୋର କୃପାରେ ଶାଢ଼ୀ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ନବ ନଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ନିର୍ଝରଣୀ ଗିରିଦରୀରେ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସ ତରି ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପିର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ୟ ଯୁଥିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅକୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବ ତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଏତେ ବିଭବ ତୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ନା। ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳଦକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏଟା ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ବନବାସୀ ମାନେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପାତକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ହେଲା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲିକିନା ଆମେ ପଢୁନୁ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନବାସୀଙ୍କର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ, ବନବାସୀ ମାନେ କେମିତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷାରେ ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଅପରୂପ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିବ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖକ ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ହେଲା ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ, ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଏମାନେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ଜଳଦ ତୁ କଣ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀ ମାନେ ତୋର ଛଡା ଆଉ ଏଟା ପଢିଦେଲି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଆକୁ ଦେଖ ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, କ୍ଳାନ୍ତି ମାନେ କଣ? ବର୍ଷା ଥକିଯିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ। ଅବସର ମାନେ କଣ? କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ଗିରି କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ତୁ ଥକି ଯାଉ, ଏଇଟା ମାନେ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଯାଉ, ହେଲା କେବଳ ପାଠଟା ପଢିଲେ ନା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ, କୋଉଠି ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାଦନ, ଜାଣିଛ ହେଲା ଓଡିଶାର ପର୍ବତ ଗନ୍ଧମାଦନ, ହେଲା ଗନ୍ଧମାଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସର ନେବୁ। କୋଉଠିରେ? ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ନା ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏହି ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ ମାନେ ଆକଳନ କରି ନାହାନ୍ତି। ହେଲା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରି ରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ବକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶି ଆସିଛି। ବୁଝେଇଦେବି, ହେଲା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇ ଯିବୁ। ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା ନା ମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଦେବେ ପୁରା ଏକଦମ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, তুমি ଜାଣିଛ ମାନେ କି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାରେ କୋଇଲା, ହେଲା ନା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେୟର ଆର୍ଥ ମେଟାଲ, ହେଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ମିଳିଥାଏ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତରୀରେ ବସି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା।
গত থর ভাগীরথী তরিরে বসি কোটি ভাগীরথী তরিরে বসি পিপাসী ও রত্ন স্তূপরে বসি উপবাস না কোন করছেন উপবাসী হইছন্তি হেলা বুঝাই দউছি দেখো লেখক মেঘକୁ সম্বোধন କରିଛନ୍ତି পুଣି ଥରେ ହେଲା ନା ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ଯଦି କ୍ଳାନ୍ତ ଆସେ ଯଦି ତୁ ଥକି ଯାଉ ହେଲେ ତୁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ କୋଉଠିରେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ କଣ ନେବୁ ଅବସର ନେବୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେଲି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ କଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତରିରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନ ତାନିକି ସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉଥରେ ମୁଁ କହି ଦେଖ ମାତ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ସୁବିନିଯୋଗ ମାନେ କଣ तार ठीक भाव सठिक भाव विनियोग होउनथिबारु ओडिशावासी कोने रे ओडिशावासी भागीरथी तरी रे हला कोठी भागीरथी नदी 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 भागीरथी तरी रे बसी तरी माने नदी कूल रे हला बसी पिपासी रत्न स्तूप रे बसी माने रत्नर स्तूप रे बसचंती रत्न ऊपर बसचंती रत्नर सिंहासन रे बसचंती तथापि एमानकर उन्नति हेई पारु नाही बोली किना के प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करछि बुझलो प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करछि बुझिबालो तो प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करछि देखो मते उपवासी होउचंती बोली कहिसंती पुनश्च सेठाकार प्राकृतिक सभा को प्राबंधिक चमत्कार भाव वर्णना करछंती खंडाधार ओ देवगडर देखो खंडाधार जानिछो तुमे है ना खंडाधार सुनिछो ओ देवगडर जलप्रपात जानिछो ना जलप्रपात सुनिछो दृश्य को वर्णना करिवा पई मध्ये से भूली नाहांती सब वर्णना करि करि चलछंती लेखक आउ परवर्ती समय रे लेखक जलद को कल्पना रे पठाई देछंती सूक्ष्म शाळीर गंतागर संबलपुर को कोड पठिछंती रे संबलपुर को आमे पढी नै आमे पढवा से डाकू सेठारे तन्नी महानदीर उपळ सज्जारे स्वर्ण रेणु रहिताय सेठाकार अधिवासी सदा प्रफुल्ल दुख तारे दैन्य रे थाई सुधा विषाद कालीमा केबे तांकु स्पर्श करे नाही प्रातः समय सेठाकार बधु माने स्नान सारिथांती कोडिका संबलपुर माने रखबो कोठु आछंती प्रथम वनवासी तापरे एटा संबलपुर है ना याको वर्णना कर देखो कहचंती प्राची बधु कोन कहचंती प्राची बधु अरुणित मुखरु अवगुंठन खलिबा आगरु एठारे बधु माने स्नान सारी से तने शिशिर स्नान सेफाडी परी एटा देखो आसी कोन परी सेफाडी परी हास्यमयी होई उठंती एमानक अनड़स चरण रे तने कम फुटी उठे ओ कड़ा कुशल कर स्पर्श रे क्षुद्र कुटीर सुद्धा हसी उठे कोडा क्षुद्र कुटीर सुद्धा हसी उठे ना संबलपुर केदार भरा तने श्यामली माळू एडे देखो संबलपुर केदार भरा मन रखो सब कुछ ना केदार भरा श्यामली माकू से सूचित करिसंती हला এটা দেখো তারপরে এই পর্যন্ত মুতকু রত্ন উপরে বসি উপবাসী হইছন্তি আমি রত্ন উপরে উপস্থিত কিন্তু আমি উপবাসী মানে আমকু আমি উৎকଳର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହୁ କି ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଆକୁ ଦେଖ ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ତାପରେ ଦେଖ କୋଉଠୁ ମାନେ ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ତୋର ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ କୋଉଟା ସମ୍ବଲପୁର ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ କିନା ତୁମକୁ ଆସିଲି ହେଲା ବୁଝେଇ କିନା ଆସିଛି तोर विजय रथ बाही ताकि सूक्ष्म शाळीर गंतागर संबलपुर रे पहुंची जिवो कोठी पहुंची जिवो बोली कह जायछि सूक्ष्म शाळीर गंतागर संबलपुर रे कोठी को जिवा पई कहचंती पश्चिम को बुझि पारलो हैला तन्नी महानदी एठारे उपळ सज्जारे जाऊ जाऊ तीर देश रे स्वर्ण रेणु ढाळी दिए ओ नरनारी की कहछि नरनारी को देहरे नवला बर्ण बलि दिए है नवला बुझि साथि एटा तुम है ना देखो दुख दैन्य रे सुधा एठारे नरनारी को विषाद कालीमा छुए नहीं जेते दुख दर्द थिले मध्य संबलपुर वासी को विषादर कालीमा कोन छुई पारे नाही बुझि पाछो ना विषादर कालीमा कोन कर पारे नाही छुई पारे नाही तापर देखो प्राची बधु अरुणित मुखरु अवगुंठन खलिबा आगरु एठारे बधु माने स्नान सारी माने भोर कोन करंती स्नान सारी दियंती शिशिर स्नाता सेफाडी परी हास्यमयी को फूल सेफाडी फूल है तुमे माने देखिबो सेफाडी फूल सकाळू माने फुटी जाय है ना परी हास्यमयी तानकी होई उठंती एमानको अनळस चरण रे कमल फुटी उठे ओ तानकी कुळा कुशल कर स्पर्श रे क्षुद्र कुटीर सुद्धा हसी उठे है ना एमानको कमल माने कि कमल हस्तर स्पर्श रे कोन कुटीर मध्ये हसी उठे चारु
ଚିକରକୁ ତାନିକି ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ ଉଜ୍ଜଳ କି କହୁଛି ନାଇଁ କଜଳ କାନ୍ତିକୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଘନ ଘନ ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା। ତାପରେ ବିଲଳ ନେତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଭଳି ଯାଇ ସକର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ତୁ ତୋର କାମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ତୋର କାମ ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କରିବା? ବର୍ଷା କରିବା ହେଲା। ତୁ ବନବାସୀରୁ କୋଉଠିକୁ ଗଲୁ? ମାନେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବୁ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତୁ ତୋର ମାନେ କାମ ସାରି କର୍ମ ସାରି ଆଉ ସେଠି ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିନା ରହିଯିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଠି ତୋର କାମ ସାରି ତୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ପୁଣି ଏଟା ଦେଖ ଲେଖକ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କହିବେ କି ଭଳି ଯାଇ ସକର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କେଦାର ଭରା ବାରି ପାତରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ ଏବଂ ନିଜର ବର୍ଷା ସେଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ବା ବର୍ଷା କରାଇ ତୁ କଣ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚାରଣ କରି ତାପରେ ଦେଖ ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚାରଣ ମାନେ ତାପରେ ତୁ ତୋର ଗତି ବଦଳେଇ ଯିବୁ ହେଲା ନା। ଅସରନ୍ତି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚାରଣ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲାବେଳେ ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଓ ତାନିକି ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ତାନିକି ଦଳିକା ହୋଇ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଦେବ ହେଲା ନା କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ତାପରେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରିଦ ବେଣୁ ବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କୋଉଠିକୁ? ବେଣୁ ବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନୁଗୁଳ ଜାଣିଛ? ଅନୁଗୁଳରେ କଣ ଅଛି? କଣ ଅଛି ରେ? ନାଲକୋ ଶୁଣିଛ? ନାଲକୋ ଶୁଣିଛ ତ? ହଁ ହେଲା। ନାଲକୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଉ ତୁମର ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ହେଲା। ନାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାଉରକେଲା ଅଛି ହେଲା। କଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାଉରକେଲା ଅଛି। କୋଉଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଅନୁଗୁଳକୁ। ତୁମର ତାଳଚେର ଶୁଣିଛ? ତାଳଚେର ଶୁଣିଛ ନା? କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଅନୁଗୁଳ ପଥରେ କପିଳାସ ଦେଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କୋଉଠିକୁ? କଟକକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ନା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଏହି ଅବସରରେ ଲେଖକ କଟକର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କି ହେଲା। ଦେଖ ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି କଟକ ଦିନେ ଥିଲା ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଗଜପତି ମାନେ ଜାଣିଛ ତ? ରାଜା ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଆମେ ପଢି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ପଢିଦେବି ହେଲା ନା। ଦେଖ ପରେ ସ୍ମୃତି ପୂତ ବିଳାସିନୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଲି ଓ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳର ମହିମା ଅଖଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। କୋଉଠି? କଟକରେ। କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହୋଇ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ମନେ ରଖ ହେଲା। ଶୁଣୁଛ ତ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲେଖକ ବାରିବାହକୁ ପ୍ରେରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେଠାକାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ସମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି କଣ କରିଥିଲେ? ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଟା? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କେତେଟି ମାନେ ବଂଶ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମବଂଶୀ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଗୁଡା ସବୁ ତୁମର ବଡ ବଡ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଗୁଡା ଦେଖ କୋଉଠିକା? ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ନା। ଦେଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଚୂଡା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅତୀତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗାଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେଇ ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ତାନିକି ବିଭଜନ ବେଳାରେ ପଡି ରହିଛି। ମାନେ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃପ୍ତ ଅଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମରେ ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାମନ୍ଦିର ଏକ ପକ୍ଷରେ ତତେ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା ଏକାବେଳକେ ଆଣି ଦେବ। କୋଣାର୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରି କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆଜି ସିଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁକ ଫିଟନ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ତାର ମୁକ ଫିଟନ୍ତା ତେବେ ସେ ତତେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରଦନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ଉଡାଇ ଦିଅନ୍ତା। କାହାର? କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ନା। ଘନ ପୁଣି ଆହୁରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଘନ ଅତୀତର ଏହି ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନରେ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ରହିଲେ ଲାଭ କଣ ହେବ ହେଲା। ସେଠି ଆଉ ରହିକି ଲାଭ କଣ? ଲାଭ କଣ ଦେଖ ହେବ ଏହାର ଚାରୁ ଚୂଡାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ମାନେ ବର୍ଷା ସେଠାରେ କରାଇ ହେଲା କରି ଓ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତୋରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଗତି କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ। କୋଉ ଗତିରେ? ତୋରା ଗତିରେ। ଦେଖ ଏଠି ହୋଇ ରହିଛି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଓ ବାନର
তারপরে বানরীঙ্ক ক্রীড়া কোণ দলিকা হয়ে রয়েছে। এই বংশবনকু বায়ু ভিল্লোড়ে দোহলাই ও সমস্ত অঞ্চলকু শ্যামଳ କରି ଟଙ୍କିଳ ଅନୁଗୋଳ ପଥରେ କପିଳାସ ସ୍ପର୍ଶ କରି କପିଳାସ ନା କପିଳାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ସୌଧାବଳି ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି କଟକ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ବୁଝେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ, ଆଉ ଥରେ ଏଠି ପଢୁଛି ନା। ସେଟା ଦେଖ, ଘନ ଏହି ଥିଲା ଦିନେ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ। ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇଦେଲି ସେଠୁ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଗର୍ବିତ ତାନିକି ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ, ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ସେ କଟକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଟକର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିପୁତ ବିରାଣସୀ ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ଆଜି ତାର ଯୋଉ ଗୌରବ ଥିଲା ନା, ଆଜି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀ, ଲୁଣ୍ଠିତ ମାନେ ଜାଣିଥିବୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ବାରବାଟୀ ଉପରେ ବି ହେଲା। ଲୁଣ୍ଠିତ ବାରବାଟୀ ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଲାଗି ରହିଛି ଓ ମର୍କତ କେଶରୀରେ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଚିତ୍ରଳପାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହା ନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ଜାଳିଗଲେ। ଏହି ଦୀପ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ହେଲା, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୋଉଠିକାର ଗୌରବ ଗାଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠିକାର? କଟକର। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଉଠିକାର? କଟକର। କିଭଳିଆ ସେ ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ନିଜ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଉ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝରକା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବର୍ଷା ହେବ କୋଉଠି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ। ପୁଷ୍ପପୁର କୋଉଟା? ବିହାର ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖକ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ନିଜ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ବି ନିଜ ଯୋଉ କି କମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାନେ କି ନିଜର ବର୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୟାମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ ନା? ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ତୁ କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଚାଲି ଆସିବୁ। କଟକକୁ ମାନେ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ ଆଉ ସେଠୁ ମାନେ ଚାଲିଯିବୁ। ହେଲା, କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ, ପୁଣି କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ତଳକୁ ଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ କଣ? ତଳକୁ ଯିବ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ ନାହିଁ, କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଠି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ନହେଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ କଣ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ଥକ ମାନେ ତ ପୁରା ହେବ ନାହିଁ, ବେକାର ତୁ ମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ବି ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ହେଲା, ମାନେ କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଏତେ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏତେ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ତୁ କଣ ଯିବୁ? ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ମାତ୍ର ଘନ ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଟକି ଗଲେ ତୋର ସକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ମାନେ ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ କରି ମାନେ ମନେ କରିବୁ, ହେଲା, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି କଥା ଯଦି ମାନେ ସେଠି ଗାନ କଥା ଶୁଣିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ସେଠି ଅଟକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ କଣ ହେବ? ବିଳମ୍ବ। କଥା ବୁଝିଲ? କଣ ହେବ? ବିଳମ୍ବ। ଏଣୁ ତୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ମହିର ମାନଦଣ୍ଡ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକେତନର ଚାରୁଚୂଡା ପ୍ରତି ଆନତ ହୋଇ ତାପରେ ତୁ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କଣ ଯୋଉ କଣ ତାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବୁ। ହେଲା ନା, ତୁ ହୋଇ ଉପକୂଳ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲି ଯିବୁ। ଉପକୂଳ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ? ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ହେଲା, ପୁରୀ କଥା କହୁଛି ନା। ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନେ ତୋର, ହେଲା କଣ? ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନେ ତୋର କଣ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ମାନେ ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କୁଟୀରରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କୁଟୀରରୁ କଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଘନ ଏଟା ତୁ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଗତି କରିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଚଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଯିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଗଲଭ ପରି ବୃଥାରେ ବାଚାଳ ହେବୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ ବାଚାଳ ହବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଚଳିତ ହବୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ଦେଖ, ପଲ୍ଲୀବାଳା ମାନଙ୍କ ଲୋଳ ନୟନତର ଚଞ୍ଚଳ ଗତିପଥ କଳନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କୁକୁମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁବତାରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କେତେକ ବନରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ନବଯୌବନର ଉନ୍ମୋଚନରେ ଲଜ୍ଜମାନା ବାରାକିନୀ ମାନଙ୍କ ତ୍ରସ୍ତ ଚାରୁଚରଣରେ ଗୁଡଙ୍କୁଙ୍କ ଗଳିଯିବ। ଏତେ ଅନର୍ଥର କାରଣ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ତୁ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରାଜ ଲୀଳା ଗତିରେ ଯାଉ ଯାଉ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତୁରାଙ୍ଗ ବଳିରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ତୋର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସେହି ଭୁବନ ମୋହନ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ତାହା ଆଜି ମ୍ଳାନ ଅଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡି ରହିଛି। ତୃପ୍ତ ଓ
গর্বিত জাতির পরাক্রমর প্রতীক এই মহামন্দির এক পক্ষরে ততে বিপুল বিভবর বার্তা ও অন্য পক্ষরে অতুলিত ললিত কলার ছন্দময়ী গাথা একা বেড়কে আনিদেব এই মুখমন্দিরর যদি মুখ ফিটন্তা হ্যাঁ কার মু তুমি বুঝাই সারিছি এটা হ্যাঁ পূর্বর নুহে তেবে সে অতীত বিভবর গাথা কহি বিজন বেড়াকু মুখরিত করে দিয়ন্তা অথবা উচ্চ নাই উচ্চ রোদনরে সিন্ধু ঘোষকু বুড়াই দিয়ন্তা ঘন অতীতর এই ম্লান শ্মশানরে আউ বেশি ক্ষণ রহিলে লাভ কণ এবং এହାର চারুচূড়াକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଓ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ତୋରା ଗତିରେ ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଧରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥ କହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧବଳିତ ତାନିକି ସଦନ ଠାରେ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଟିକେ ରହିଯିବୁ ବୋଲିକିନା ଲେଖକ ମେଘକୁ ବା ବାରିଦକୁ ବା ବାରି ଯୋଉ କଣ ଘନକୁ ମାନେ ଘନ ମାନେ କଣ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। এইটারে ঘন অল্প দিন তলে চুঙ্কি শ্মশ্রুল অশ্রুল খর্ব ক্ষম মনুষ্যটিয়ে বকুল বনরে কুটির রচি উন্নত উৎকলর স্বপ্ন দেখিছিলা। সাক্ষী গোপাଳରେ কাহার জন্মরে উৎকলমণি গোপবন্ধু হ্যাঁ না সাক্ষী গোপাଳର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରହିଲା କାହା ବିଷୟରେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହା ନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି। ନିଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଯାଇଛି। কে তেণুকরি তো তাଙ୍କୁ উৎকଳର ମାନେ ଉତ୍କଳ ମଣି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉତ୍କଳର ମଣି ମଣି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଉତ୍କଳର ମଣି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖ ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାବନରେ କ୍ଷୀଣ କରୁଣ ଓ ମଧୁର ନିଷନ୍ନ ଅଥବା ସେ ଥିଲା ଲାଞ୍ଛିତା ଜନନୀର କାରୁଣ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। କିଏ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ଦଧିଚି କଣ ଦେଇଥିଲେ? ନିଜର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଦେଇଥିଲେ? ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। କଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଦାନବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦଧିଚି ପରି ଦଧିଚିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିଏ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ମାନେ ମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ? ଏ ଯୋଉ କିଏ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସେବାର କହିଛନ୍ତି। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁକରି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦଧିଚି ପରି କୁହାଯାଇଛି। ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଚିତା ଭସ୍ମରୁ ଉଷ୍ମତା ଯାଇ ନାହିଁ। ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କଣ ଚାଲିଗଲା ହେଲା। ଚିତା ଭସ୍ମରୁ କଣ ଯାଇ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଉଷ୍ମତା ଯାଇ ନାହିଁ ମାନେ ତାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଚିତାରେ ତାପ ଅଛି। ଚିତା ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା? ଦେଖ କଣ ଚାଲିବ ତାର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ କଣ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ନା। ମହର୍ଷି ପ୍ରତିପାଳିତ ଏହି ମଞ୍ଜୁ ତାନିକି ଛୁରୀ ଅନା କୁଞ୍ଜ ଓ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ ହେଲା ନା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାନିକି ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାଷ୍ପକୂଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଯିବୁ। କାହାକୁ? ସେଇ ଯୋଉ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଧରିବୁ। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ପରେ ତ ନା ତୁମର ସେଇ ପୁରୀ ମାନେ ଇଏ ତ କୋଉଠି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବାରିବାହ ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ଏଇଠାରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତୋରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ। ପୁରା ଜୋରରେ ତୁ ତୋର ଗତିକୁ କଣ କରିବୁ? ବାହି ନେବୁ ବୋଲିକିନା କବି ନାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଗ ପୁନ୍ନାଗ ପୁଗ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ? ଗୁଆ ଗଛ ପୁନ୍ନାଗ ପାନ ଗଛ ହେଲା। ପାନ ଗୁଆ ଆଉ ପାନ ପୁଗ ଗୁଆ ଆଉ ପାନ ହେଲା। ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ତାଳ ତରୁର ତାପରେ ଲମ୍ବା ତାଳ ଗଛ ହେଲା। ଦୀର୍ଘଭୂତ ମସ୍ତକକୁ ସଜରେ ସଞ୍ଚଳନ କରି ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବ ନଳିମା ବଳି ଦେଇ ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଓ କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣା ସାମୁଖ କରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଡୁଥିବା ପତାକାକୁ। ଏହି ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଲୀଳାମୟ ଠାରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେଲା। ତୁ ଯେବେ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲୋମରେ ଗତି କରିଯିବୁ ତେବେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଆମେ ଯୋଉ 4 ଯୁଗ ପଢୁଛୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ହେଲା ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ, ତ୍ରେତାରେ କିଏ? ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ଦେଖ ତାନିକି ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରାରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି।
কিন্তু ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ ଯେ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି କୋଉ କଣ ଦେଶ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କହୁଛ ଯେମିତି ମନେ ରଖିବ, କଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ହେଲା। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଟି ଖାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 60 ପଉଟି ଖାଇକିନା ଆରାମରେ ବସି ପଡନ୍ତି ହେଲା। ସେ ସେଥିରେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଉଛି। କଥା ବୁଝିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ତ? ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ସେପଟୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ହେଲା, ସେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉର କୋଳାହଳରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ କରୁଣା ଡାକ ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପରା ଜଣେ ସେ ଗୀତ ଅଛି, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ନା କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ମତେ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦୂରୁ ଥାଇ ଦୁଃଖୀ ଡାକିଲେ କହୁଛ ପାଦ ନାହିଁ ଯିବି କେମିତି, ପାଖେ ଯାଇ ଦୁଃଖୀ ମାଗିଲେ କହୁଛ ହାତ ନାହିଁ ଦେବି କେମିତି। 60 ପଇଟି ହେଲା, ତୁମେ କେମିତିକା ଶାନ୍ତେ ହୋ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଳାହକ ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ହେଲା, ମାନେ ତ ପବନରେ ଉଡେଇ ଦେବୁ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ଓ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଚକାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ, ଏବଂ ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ କଣ କରିବୁ? ଚକାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ ହେଲା, ଘୁରାଇ ଦେବୁ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ, ଅମ୍ବୁପତିକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମହାକୃପଣ କହିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଜଡ଼ି ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କାକୁରେ ଅମ୍ବୁପତି ନା କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କର ପୀଡ଼ାରେ କଣ ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମ୍ବୁପତିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅମ୍ବୁପତି ମାନେ ତିଳେ ହେଲେ ଦାନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗା ବଳି ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ଅମ୍ବୁପତିର କହୁଛି ନା ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବେ ହେଲା, ପଳାଇଯିବେ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ, ତାପରେ ଚିଲିକାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖ କୋଉ କେମିତି ଘୁମେଇକିନା ତାଙ୍କର ଚିଲିକାରେ ତାଙ୍କର ସକର୍ମ ଶେଷ, ମାନେ ନାଇଁ ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ ହେଲା। ହେଲା ଉତ୍କଳ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର କର୍ମଟାକୁ ଶେଷ କରିବୁ। ଘୁମିକିନା ଯାଇଛି ନା, ଗଞ୍ଜାମକୁ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘନ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଠେଇବେ ଦେଖ ହେଲା, ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଠେଇବେ। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାଶ ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ମାନେ। ସିନ୍ଧୁ ପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତି ପୁତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ ହେଲା। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ଓ କପଳରେ କଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରମୟୀ ନାରୀମାନେ ତତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଘନ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ କୋଉଠିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବର୍ଷାକୁ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ମେଘ ପହଞ୍ଚିବ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଧବଳିତ ସଦନରେ ହେଲା। କୋଉଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ।